کو لا کر کے جھکا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسلمت للہ رب العالمین، میں تو اپنے آپ کو وہ کر دیا۔ آگے جو اصل پیغام ہو یہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کیا۔ وصیت یہ سنت ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی وصیت کرے، ذمہ داری ہے اس پر نگرانی کرے، اس کو دیکھے۔ ایک باپ کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے کہا ابو جب شام میں آئیے گا تو میرے لیے وہ ڈیری ملک لے لیجیے گا اور کٹ کیٹ لے لیجیے گا اور یہ چیزیں لے لیجیے گا۔ جب مارکیٹ سے باپ اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں اس کی وہ لخت جگر، اس کی پیاری وہ بیٹی، اور ساتھ میں اگر بیوی بھی ہوتی ہے تو دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی نے یہ مانگا تھا۔ اس کی محبت وہاں پنپنے لگتی ہے، ضمیر وہ کسکنے لگتا ہے۔ پھر آدمی اس کے لیے وہ چاکلیٹ، وہ اس کی ضروریات کی چیزیں گھروں کو لے کر کے لوٹتا ہے اور لا کر کے پیش کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مرد اور عورتوں، کبھی اپنے بچوں پر اس طرح کے بھی نگاہ ڈالو۔ یہ بالغ ہو چکے ہیں، یہ بالغہ ہو چکی ہیں، کیا اس کے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ سڑکوں پر اپنی حیا کی چادر کو تار تار کر کے جا رہی ہے یا پھر اسی طریقے سے جا رہی ہے؟ اس ماں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں جاتی ہے؟ یا میں اس ماں سے اور اپنی اس بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں تیری اسلامی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ تو اپنی بیٹیوں کو وہ بھی بے پردہ ہو کر کے تو نکلتی ہے؟ تیرے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت نہیں دیا ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا کر سکتی ہو تم؟ اللہ سے لڑو گی؟ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے دنیا بنایا ہے، کسی کو مرد کسی کو عورت، ان کی شرمگاہ الگ ہے، اس کا حدود الگ ہے، تمہاری شرمگاہوں کا حدود الگ ہے، دونوں کا الگ الگ ہے۔ کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ کہہ دو ان مردوں سے، کہہ دو ان عورتوں سے، اے میرے لاڈلے چہیتے میرے نبی، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں، حیا کی چادر کو اوڑھ کے رکھیں۔ آپ ذرا بتاؤ تو کیا ایسی نگاہ ہم اپنے بچوں پر ڈالتے ہیں؟ کیا ایسی کبھی سوچ اپنے اندر ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سروں پر ہاتھ رکھ کر کے کبھی اس طریقے سے سوچا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک وہ ماں جس کے گھروں میں بچے اور بچیاں بالغ ہو چکے ہیں، بالغہ ہو چکی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اللہ کا فرمان ہے ایسے بالغ مرد اور بچے نماز کو آئیں گے، نماز کو، مرد مسجد میں جائیں گے، عورتیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرے گی۔ آپ بتاؤ میری مائیں اور بہنیں، کیا کوئی ماں اپنے بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کرتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ میری بیٹی کھڑی ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اللہ کا بلاوا آ چکا ہے۔ اے مائیں اور اے بہنوں اور اے معاشرے کے لوگوں، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، ان کی دینی تربیت کرو، اللہ کے پیغام کو اپنے سامنے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یاد رکھنا رنگ سے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آج ہم ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا اور ان کو سچا پکا مسلمان بنا دیا تو پھر یاد رکھنا آپ دادی بنو گی، آپ دادا بنو گے، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے آپ کی پوتیوں کی، آپ کے پوتوں کی اسلامی تربیت کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ رنگ سے رنگ پکڑتا ہے۔ کبھی باپ تھا تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کیا، آج اسی کے نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے اس کے پوتے اور پوتیوں کی دینی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو مرنے سے پہلے یاد رکھنا مسلمانوں، جو اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ چیز بھی لاتے ہیں کہ اپنی ہی نگاہوں کے سامنے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہم کو رسوا کریں گے، ہم کو ذلیل کریں گے اور پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جس کو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے چلیں، بس آخری پیغام مکاتب اسلامیہ سے اپنے بچوں کو جوڑو میری مائیں اور بہنیں، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ اسکولوں میں اس کا نظام نہیں ہے بڑھیا سے کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو سکے۔ آپ کو خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کا بچہ صحیح سے قرآن پڑھ لے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں بہت سارے وکلا، پروفیسرز، ڈاکٹرز، دنیا جنہیں عزت دیتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی پروفیسر سے، اسی ڈاکٹر سے دنیا کے عہدیدار جو جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں، کہا جائے ذرا ایسی مائیں جو ہماری تاریخ میں مثال بن کر کے گئی ہے، آپ بن کر کے دکھاؤ، پھر انشاءاللہ آپ کی بچیاں پھر وہ ماں بنیں گی جو معاشرے کو ایک پاک جنریشن عطا کرے گی، ایک ایسی نسل دے گی جس سے دنیا جو ہے نا دیکھ کر کے حیران ہوگی۔ ورنہ پھر میرے مائیں اور بہنیں اور ہمارے بزرگ حضرات، آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے کہ دنیا کے حالات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں مزید اور خراب ہوتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مردوں کو، عورتوں کو اور گھروں کے ذمہ داروں کو اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونے کے لیے اور پھر
इन दीनी और इस्लामी मकातिब की तरफ मुतवज्जह होने के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप देख रहे हैं हथवा न्यूज़ 555, ये जितना आपका वीडियो बना हुआ है इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। हथवा न्यूज़ 555 आप यूट्यूब पर सर्च करना देख सकते हैं। और मैं कहाँ आया हूँ? गोपालगंज के मैं कहाँ आया हूँ आप देख सकते हैं, गोपालगंज के फ्रेंड्स कॉलोनी गोपालगंज में। आप कभी देखे नहीं होंगे मुझे, और मुझे आना इसलिए पड़ा कि ये देख सकते हैं इदारा दिनियात की बातें हो रही है। ये बच्चे हमारे जितने भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने आपस में सवाल जवाब किए, आप सोच सकते थे कि ऐसा भी इदारा हमारे मुल्क में आएगा, होगा नहीं। हम दिल्ली बम्बई ही सुने थे, लेकिन इतना छोटे छोटे नहीं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बच्चों लोगों को जोड़ें, इस मजहब से, इस्लाम से, इस बुनियाद से खारिज ना करें। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, इसको जोड़ें। और ज़्यादा क्या कहना, आप चाहें तो ये वीडियो आप ले सकते हैं। हथवा न्यूज़ 555 यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ से देख लें, या ले सकते हैं हाई साहब से, ये आपको मिलेगा। और ज़्यादा क्या इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये इदारा जो चला रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ जो है बच्चों को तालीम देते हैं, मैं इनसे पूछूँगा। जी हजरात, हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद समीउल्लाह, गोपालगंज इदारे दिनियात, मैं मुंबई साइंटेक इदारा से जुड़ा हूँ। और हमारे जितने असातिज़ा मकतब में पढ़ाते हैं सब लोग मुंबई से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अब तो हम लोगों को मुंबई जाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुंबई वालों ने हम लोगों को इतना ट्रेन कर दिया है कि कोई आदमी अपने ज़िला में या अपने स्कूल में दिनियात चलाना चाहता है तो उन लोगों को मुकम्मल हम लोग भरपूर ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ पर इदारा चलाने की कोशिश करते हैं। जिनमें से हमारे जनाब खुर्शीद आलम साहब अल्फा इंटरनेशनल के डायरेक्टर सर आए हुए हैं। आज इनके स्कूलों में मैंने 5 साल दिनियात का खिदमत का अंजाम दिया और इन्होंने भी बहुत मेहनत की, कंधे में कंधे मिलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल के अंदर दिनियात क्लास में 1000 बच्चे हैं माशाल्लाह। और फुल टोटल हमारे यहाँ 10 मकातिब गोपालगंज शहर में और कुछ देहातों में चल रहे हैं जो मुनज़्ज़म चल रहे हैं। और हम लोगों का ये इरादा है कि हर बस्ती के अंदर मुनज़्ज़म मकतब चले। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक और चीज़ बताइए कि दीनी में क्या क्या बच्चों को तालीम देते हैं? हाँ, दीन के एतबार से हम लोगों ने देखा कि लोग मस्जिद में सिर्फ बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, कलमा पढ़ाते थे, मगर हमने सबसे पहले बच्चों को तजवीद सिखाया कि कुरान कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि हर मुसलमान मर्द औरत को जिस तरह एक हाफिज़ कुरान पढ़ता है, इसी तरह औरत और बच्चे और बच्चियों को भी कुरान पढ़ना चाहिए। जैसे मकतब के अंदर हम लोग कुरान, हदीस, अकायद, नमाज, मसाइल, इस्लामी मालूमात, सीरत, अखलाकी तालीम, बयान अरबी और उर्दू ज़बान में बच्चे आपके सामने सारा प्रोग्राम दिए। ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे फेरिस्त में कम से कम बहुत सारे बच्चों का प्रोग्राम वगैरह हो गया है। जी, क्या कर सकते हैं ये बच्चे लोग के प्रोग्राम में? बात यह है कि काफ़ी टाइम, और ये अगर ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म नहीं होगा, ये तकरीबन पूरी रात कट जाएगी। और ये बच्चों सब की जो है मॉडल देख सकते हैं आप कि रखा हुआ है देने के लिए। और बच्चे अभी तैयार हैं लेने के लिए और परेशान भी हो गए होंगे मेरे ख्याल से। जो बच्चे जल्दी सोते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप माफ़ कर देना मुझे कि आपको जो है टाइम जो है 8 बजे तक लिया था, लेकिन 9 बजे तक जो है आप जो है टाइम दिए, माफ़ करना। ए अल्लाह, इन चीज़ों को तू बाकी रख दे हम माओ के सीनों के अंदर। ए अल्लाह, इसको पेवस्त कर दे। ए अल्लाह, चट्टान की मजबूती की तरह जमा दे, पहाड़ की मजबूती की तरह ए अल्लाह तू इसको जमा दे। हम वालिदैन के अंदर इस चीज़ों को ए अल्लाह तू पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, निकलने न दे इस दीनी हमीयत और गैरत के अल्लाह तू मजबूत कर दे। ए अल्लाह, जैसे हमारी माएँ कितना सुनहरा मौका है अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ हाजिर हुई हैं। ये पहचान है दीनी हमीयत का, ये पहचान है इस्लामी हमीयत का। ए अल्लाह, ऐसी माएँ मुआशरे में पैदा फरमा। और ए अल्लाह, आगे के जो मरहलात हैं और आगे के जो चीज़ें हैं और आगे का जो दौर है और जो औकात हैं, अल्लाह उन औकात को भी अल्लाह तो इस्लामी नज़रिए से और इस्लामी दीनी हमीयत के अतबार से अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे खुसूसन ये कारी वसीउल्लाह साहब हैं, इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मौला करीम, और तेरे फजल से कर रहे हैं, तेरे एहसान से कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरी निगरानी में कर रहे हैं। ए अल्लाह, ऐसे जगहों की और ऐसे फिक्रों की ए अल्लाह तो परवान चढ़ा दे और इनकी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, हिफाजत। देख सकते हैं आप बच्चों की जो है, बच्चियों की जो है अपना जो है तकरीर, दीन पर बातें और सवाल जवाब जो भी जो है इनको इल्म मिला है वो सामने आपके सामने रखे हैं साहब और सुनाए साहब। और उसके बाद इनको इनाम दिया जा रहा है। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे सब अपना इनाम ले करके जो है, और धीरे धीरे आगे जो अपना बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह बच्चों का हौसला ऊंचा होता है कि हम फिर और कोशिश करें और पढ़ें और इस पर ध्यान दें। दीन क्या चीज़ है, इस पर हमें जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए।
कि हमारा मजहब क्या बताता है इस पर जो है और गंभीरता देता है। यानी कि हम कहीं भी खड़े होकर के अगर इस तरह के लेक्चर कोई दे रहा है जेंट्स, तो हम लेडीज़ भी होकर के जो है दे सकती है साहब। ये वही चीज़ जो है तालीम दिया जाता है इदारा में, दीनियात जो आपकी दीन की बातें जो है सिखाया जाता है, और ये माँ बाप के साथ किस तरह रहना है, क्या करना है, सब कुछ जो है इनको जो है दीन के बारे में जो दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वही सब चीज़ जो है आज आपको देखने को मिला। अपना इनाम ले रहे हैं।